ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे जो अद्भुतपूर्व तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया को शेयर करूची। एहरी माध्यम रे आपण कोनसी मध्य स्त्री हुंतु अथवा झियो हुंतु अथवा पुरुष हुंतु तांको निमिषकरे आपण को आकर्षित करिकरी आपण कोनसी मध्य उद्देश्य थाउ तार फलवती करि परिबे एवं यही शक्तिशाली तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया को आपण माने संपादन करिया पई कोनसी मंत्र प्रयोग नहीं, पूजा पाठ नहीं, अत्यंत सहज सूक्ष्म विधि जाकु कई क्षुद्र वीडियो में आपण मानकर कल्याणार्थ शेयर करूची। वीडियो को ध्यान सहकार गोटे थर सुनि नियंतु। आपण जीवन में जदि स्नेह प्रेम संभोग बाबद कम रहुची, कौन स्त्री अथवा झींकर रूप सौंदर्य बा गुण रे आपण माने ढलिकरी तांका सह लव अटैचमेंट होवा पई चाहुचंती एवं संभोग क्रिया को करिया पई चाहुचंती, मात्र यदि से लव अटैचमेंट संभव होई पारु नाही किबा तांका सह संभोग संपर्क कौन मते थय होई पारु नाही, देखिबे एही क्रियाटी को गोटे थर चुपचाप करंतु एवं तांको सामने उद्भासित हुंतु। आपनको तांको किछि कथावार्ता करिवार आवश्यक नाही, से आपनको दर्शन मात्र के ही लव अटैचमेंट हेबे एवं समयानुक्रमे से आपनको सह संभोग क्रिया रे लिप्त हेबे। तेबे एहा जे केवल आपनको स्त्री स्नेह प्रेम संभोग क्षेत्र रे से बड़ी चमत्कार कार्य करिथाय ताहा नुहे, आपनको जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे एहा तीव्र सफलता प्रदान करिथाय। आपनको जदि आज पर्यंत चाकरी कर्म नियुक्ति मिलू नहीं, आपण माने एहार व्यवहार करिकरी आपण इंटरव्यू क्षेत्र को जानतु, देखिबे आपण निश्चित भाव में चाकरी कर्म नियुक्ति प्राप्त होबो किबा व्यवसायिक पेंटस्थली जदि आपण माने याको व्यवहार करंती, ग्राहक माने आपण दुकान को प्रमुख भाव में आकृष्ट होइकि आसिकरी आपण दुकान रे कारोबार वृद्धि होबो, आपण लाभवान होई परिबे एवं एहाकु जदि आपण माने निजर चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र व्यवहार करती जोठिकी आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर बॉस आपनकर हाथ मुठा रहिबा निहाती आवश्यक। देखिबे से आपनकर दर्शन मात्र के ही आपनकर वश्यता स्वीकार करिवे एवं आपनकर समस्त स्थायी सुख सुविधा को जोगै देबे एवं एहाकु जदि आपण माने निजर पारिवारिक क्षेत्र मध्ये प्रयोग करनियंती जोठिकी परिवार आपनकर सेबळी स्थिति मजबूत रहु नै, परिवार रे आपन केई मानु नहंती, आपनकर कथा को ग्रहण करनांती, देखिबे परिवार रे आपण श्रेष्ठ स्थान बजाय रखिबे, आपण कथा को प्रत्येक सदस्य मानि चलिबे। एभली कि आपन स्त्री मध्य यदि आपन हाथ मुठा रहू न था, देखिबे से आपन आजीवन हाथ मुठा रहिबो, आपन को छाड़ी करी अन्यत्र कुआडे जीव नाही। एभली कि बाप घर को नुहे मध्य एभली अनेक क्षेत्र अछि जोठी कि स्वामी स्त्री मानक मध्य भल संपर्क रहे नाही। स्त्री सबले स्वामी को छाड़ी करी बाप घर अधिकांश समय कटाए एवं गला परे सेठारे फेरिया पे मन करेनी, जद्वारा स्वामीटी बहुत जीवन में दुखी पाउथाए। एभली जदि आपन घटना घटू थाए तबे यार सहारा नियंतु। देखिबे स्त्री आपनको कदापि छाड़ी गोटे मिनिट मध्य रही परिबो नाही, आपनकर चरण दासी होई रहिबो, आपनकर गृह रे शांति विराजमान करिबो एवं एहाकु जदि आपण माने कोनसी शत्रु क्षेत्र में विनियोग कले कि आपनकर जीवन पिछा से बड़ी भाव लागिची, आपनको नाना बाटारे हैरान करूची, शारीरिक आर्थिक मानसिक क्षयक्षति करूची, देखिबे से अजात शत्रु मध्य आपनकर चिर मित्रतारे परिणत हबो। एथिपई आपनकर कोनसी किछि करिवार नाही, केवल एई तंत्रोक्त जिनसटी को एही विधि मते व्यवहार करनियंतु एवं जहा सामने मध्य आपण छिड़ा होई जिवे से आपनकर गुलाम बन जिवो एवं एहाको आपण माने जदि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रयोग कले जोंटी कि आपण खातिर किछि से बड़ी गुरुतर कार्यानुष्ठान को चलैया पई अछि, देखिबे आपनकर कार्यानुष्ठान निश्चित भाव में भल भाव चलिबो, आपण सामाजिक स्वीकृति लाभ करिवे, सामाजिक अनुष्ठान में पुरस्कृत हेबे, आपनकर आर्थिक उन्नति प्रगति निश्चित भाव में करिपारिबे एवं जदि आपण कोनसी कंपनी रो मार्केटिंग पर्सनल अछंती, आपण खाते कंपनी रो कोनसी जिंस को विक्रय करिया पे अछि, आपण बाहर प्रोपागेंडा क्रिएट करिया पे चाहुचंती, तबे एही जिंस को व्यवहार करिकरी आपण को ओपन मार्केट को जानतु, देखिबे सेठारे आपनकर प्रोडक्ट निश्चित भाव में विक्रय होबो एवं कंपनी आपन को प्रमोशन निश्चित भाव में करिवो एवं एहाकु व्यवहार करिकरी जदि आपण राजनीति क्षेत्र में प्रवेश करिवे जोठी कि आपनकर जनमत सृष्टि होबा नितांत आवश्यक, दलीय निर्वाचन जीतवा नितांत आवश्यक, देखिबे आपण से क्षेत्र प्रतिद्वंदी हेबे, आपनकर विपक्ष पार्टी निश्चित भाव में हारिबो ही हारिबो, आपण जितापट लाभ करिवे। केवल याको व्यवहार करिकरी आपनकर सभा समिति मीटिंग रे जोग दियंतु, पब्लिक लोकंकर सामना सामनी होंतु, देखिबे समस्त आपनकर गुलाम बनिबे, आपनकर कथार ही भलिबे एवं आपनकर दलीय संगठन को मजबूत करिवे किंबा जदि आपण कोनसी साधारण लोक कोनसी राजनैतिक नेता मंत्री को आपण हाथ मुठा रखिया पे चाहंती, तबे एहारी माध्यम नेता मंत्री को आपण माने हाथ मुठा रखिकरी आपनकर जेकोसी कल्याण को साधन करि परिबे। वशीकरण माने आपनकर बहुत बड़ बड़ काम एई वशीकरण क्रिया होइथाय, केवल तुच्छ स्त्री झील संभोग क्षेत्र में जे व्यवहार करा जाए एभली भाविबा भ्रमात्मक। वशीकरण बहुत प्रशस्त भूमिका रही जहाँकि केते गुडी वीडियो में आपको संपूर्ण भाव में बुझे सारी। जदि वशीकरण को सठिक विधान सह अनुसरण करा जाए तेबे कौन सी व्यक्तिर साधारण स्तर जीवन को असाधारण स्तर को नहीं था। तेबे आज भिडियोटी
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ବିନା ତନ୍ତ୍ରରେ ବିନା ପୂଜା ପାଠରେ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସମ୍ଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଶତ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରୂପରେ ଯୋଗଦାନ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମବାର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼େ ଥିବା ଲାଲ କଲରର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏଇଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବୁ ତା ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଦେଖିକରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ ବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଫଳରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସର୍ବ ଲୋକ ସର୍ବ ଜନତା ଆପଣଙ୍କର ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମ ବନିବେ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ତୀବ୍ର ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରୀ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଏକ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ନାମରେ ନାମିତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ଗଭୀର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଅବତାର, ସେହି ନୃସିଂହ ଅବତାର ନେବା ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ବୃକ୍ଷର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଗୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହା ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରି ଆସୁଛି। ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ କେବଳ ଆପଣମାନେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତାର ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାର ଘରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବ, ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରିଖ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ଲେଖା ଅଛି। ଆଦ୍ରା, ଶତଭିଷା, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କେଉଁଠି ପୁଷ୍ୟା ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ପୁଷ୍ୟା ଲେଖା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ବୃକ୍ଷର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦିବସ। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଖୁବ୍ ସହଜ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତକ ମଧ୍ୟ ନ କରିପାରିବେ, ଏ ତ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବାଟ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କେବେ ପଡୁଛି କହିଦେବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଏକ ଲୋଟା ଜଳ, ସେଥିରେ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟିଏ ଗୁଆ, ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏ ସମସ୍ତ ପକେଇକି ଦୁଇ ଗୋଟି ଅଗରବତୀ ନେଇକିରି ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଲିପା ପୋଛା କରି ଅଗରବତୀ ଦୁଇଟି ଜଳେଇ ଦେଇକିରି ଆପଣମାନେ ସେଠି ବୃକ୍ଷଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ହେ ବୃକ୍ଷଦେବ, ଆପଣ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ସର୍ବଜନତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିକିରି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚେରରେ ଆପଣ ଏଭଳି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବି, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବି, ପାରିବାରିକ କଲ୍ୟାଣ କରିବି, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିମାନ କରିବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଏଇ କଥାକୁ 3 ଥର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ରିପିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଜଳ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଅଛି, ପାନ ଅଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ତାରି ମୂଳରେ ଜଳାର୍ପଣ କରିକିରି ଗଛର ପୂର୍ବପଟ ଯେଉଁ ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ସେହି ପଟରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆପଣ ଗୃହକୁ ଆଣିବେ। ବୃକ୍ଷକୁ ନମନ କରିକିରି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିକିରି ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ଅଛି, ସେ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସହାୟତାରେ ଘୋରିକିରି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଥର ଉପରେ ଘୋରିକିରି ହଉ, ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ହାଲକା ଅଂଶରେ ନିଜର ଲଲାଟରେ ଯେଉଁଠି ଥାର୍ଡ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ତିଳକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାମରେ, ତାହା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭୋଗ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଉ, କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ତିଳକର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୃହରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର 100% ସଫଳତା ମିଳିବ। ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ ଘଟିବ। ଏହି ଚେରଟିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପାଖରେ ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି
ଘୋରିକିରି ସାମାନ୍ୟ ତିଳକ ଲଗେଇକିରି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଡିମିରିର ଫଳ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାର ଫୁଲକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହାର ଫୁଲ ହିଁ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ମୋର ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ବାବଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଏବଂ ଡିମିରି ଗଛ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ଅବଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏଠାରେ ଆଉ ପୁନଃ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଡିମିରି ଗଛ ଉପରେ ନୃସିଂହଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ଅବଦାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଡିମିରି ଗଛକୁ ଏଇଭଳି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତା ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ବିଧିମତ ଘୋରିକିରି କପାଳରେ ତିଳକ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଜନତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହବ ହିଁ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଏ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରା ଆଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କସ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ ଭବେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।